The letters of 1st, 2nd, and 3rd John. 1st John is actually anonymous, but 2nd and 3rd John are written by someone who's called the Elder. Now, the language and style of all three of these works are identical to each other and to John's gospel. And so most people think that all of them come from the disciple that Jesus loved. Now, that could be John the son of Zebedee, one of the 12 apostles, or it could be another John among Jesus' earliest disciples known as John the Elder. Whichever John it was, he's now in his old age, and he's overseeing a network of house church communities that are likely around the city of ancient Ephesus. Now, from clues within the gospel and from these letters, it seems that these communities were made up mostly of Jewish followers of Jesus, and that they had recently gone through a crisis that motivated John to write these letters. He mentions that a group of people have broken off from these churches. These people no longer acknowledge Jesus as Israel's Messiah or as the Son of God, and they're stirring up hostility among those who stayed faithful to the churches. In fact, 2nd and 3rd John clearly address this conflict. 2nd John is a warning to a specific house church. There are people who deny Jesus. John calls them deceivers, and they're probably going to come looking for validation or support, and this church community is not to offer any. 3rd John is actually written to a member of one of these house churches, a man named Gaius, and the elder asks him to welcome legitimate missionaries who are going to arrive soon. He has to tell him to do this because the leader of that church community, Diotrephes, is acting like a jerk, and he's rejecting anybody associated with John the Elder. And so these letters give us a window into the tension and conflict that John faced in these churches. And 1st John was written as a response to all of this as a form of damage control. The elder assures those who still believe in the Messiah, Jesus, that God is with them as they adhere to the truth. And so all of this helps us understand the uniqueness of 1st John, which is actually not a letter at all. It reads more like a poetic sermon sent to these churches. John says that he's not communicating new information. In fact, almost all of the key ideas and words in 1st John come right out of Jesus' teachings in the Gospel of John. And so John's goal is to remind them and persuade these Christians to stay true to what they already say they believe. The poetic quality of John's sermon is really cool. He doesn't develop his ideas in a linear or logical way. Rather, he uses a well-known technique of ancient rhetoric called amplification. So John has just a few core ideas he wants to communicate about life and truth and love. And he's going to cycle around these ideas repeatedly, each time offering a little bit different of an angle or emphasis. He uses a lot of hyperbole. He uses very stark contrasts with simple images of light and dark and love and hate and good and evil. But don't let the simplicity of 1st John fool you. This work is deeply profound. There's a clear introduction to 1st John and then a clear conclusion. And the flowing cycles of the sermon in between these two don't follow any kind of rigid literary design. But there do seem to be two larger sections. Each one is marked off by the introductory phrase, "This is the message," and then each is followed by a repetition of images about how God is first light, and then how God is love. And all of the ideas in these two parts flow out of and cycle back into these two core ideas. So the introduction is very similar to the prologue of the Gospel of John. It has echoes of Genesis chapter 1 and Proverbs chapter 8. John speaks of the word of life that was with God in the beginning. For John, the word God refers to both the Father and the Son, who came to bring life into the world. And so those who saw and heard and touched the Son are called we. John's referring to himself and the apostles who were eyewitnesses of Jesus. And so now we have a message for you, the next generation of Jesus' followers. So when the apostles share the word of life with others, these others are also brought into fellowship with the Father and the Son through the apostles. The word fellowship here is koinonia in Greek. It means a participation or sharing. When people hear the message about Jesus through the apostles, that message brings them into a real relationship with Jesus himself and into a real participation in God's own love and life. And so this 할렐루야. 예, 땡스기빙 윅 잘 보내셨나요? 땡스기빙 데이도 잘 보내셨고요. 터키 드셨어요? 예, 우리는 땡스기빙 윅을 지나고 이제 학교 또 일주일 방학했었잖아요. 같이 오늘 예배를 통해서 하나님의 힘을 공급받고 하나님의 은혜를 체험하고 또 일주일 동안 하나님의 말씀에 의지해서 살아가는 우리가 되어지길 축복합니다.
함께 기도하고 오늘 예배를 주님 앞에 드리며 나아가도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 주님 앞에 예배하며 나아가길 원합니다. 우리의 마음을 받으시고 우리가 또 찬양하며 말씀 들으며 나아갈 때 우리 마음 안에 정말 하나님을 찬양하게 하시고 하나님의 말씀을 받음으로 그 말씀을 의지해서 살아가는 우리가 되어지게 하여 주시옵소서. 그 말씀을 붙들고 살아갈 때에 지키려고 노력하는 우리가 되어지게 하시고 정말 하나님의 자녀로서 부끄러움 없는 삶 살아가는 우리 모두가 되어지게 하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 11월 29일 주일 예배를 온라인으로 예배드리신 여러분들 모두 환영합니다. 같이 이 자리에서 주님을 찬양하며 나아갑시다. 예수 예수 얼방의 소망 예수 우리의 위로자 주는 온 땅의 영원한 소망 예수 어둠 속의 빛 예수 변함없는 진리 주는 온 땅의 빛이 되시네 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 처음부터 찬양을 나갑시다. 예수 열방의 소망 예수 열방의 소망 예수 우리의 위로자 주는 온 땅의 영원한 소망 예수 예수 어둠 속의 빛 예수 변함없는 진리 주는 온 땅의 빛이 되시네 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네 오직 주님만이 우리 열방의 소망임을 믿습니다. 다음으로 찬양하실 때 더 신나게 찬양을 나아가길 원하는데요.
다윗이 주님에게 찬양하며 나아간 것처럼 다윗처럼 찬양하며 나아갑시다. 주님의 임재 앞에서 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 영원히. 주님의 임재 앞에서 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 찬양하라. 영원히 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 영원히. 고백으로 나가줍시다. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 그라 찬양하라. 영원히 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 영원히. 다윗처럼 춤을 추며 나아가는 저희와 KYM 여러분임을 믿습니다.
채우소서. 배우소서 부으소서 성령 배우는 태우소서 부으소서 성령 배우는 살릴 수 있도록 나를 태워주소서. 제단 위에 나를 드리니 열방의 불로 세우소서. 불을 내주소서. 내게 성령의 불을 죽어진 영혼 살릴 수 있도록 나를 태워주소서. 제단 위에 나를 드리니 열방의 불로 세우소서. Yeah, yeah. Oh my. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Woo. 다음으로 찬양하기 원하는데요. 다음으로 찬양하실 때 주님이 이 자리에 임하여 달라고 고백하며 같이 찬양하며 나아갑시다. 안개가 날 가리워 내 믿음은 들리려 할 때 나 주님께 나아가네. 주님은 산 같아서 여전히 그 자리에 계셔. 눈을 들면 보이리라 날 위한 그 사랑. 주는 나의 도움이시며 주의 계획 영원하시네. 주의 위엄 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시며 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 영원히. 처음부터 찬양을 나갑시다. 안개가 날 가리워 내 믿음은 들리려 할 때
주의 계획 영원하시네. 주의 위엄 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시며 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시니 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주는 나의 도움이시며 주의 계획 영원하시네. 주의 위엄 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리. 주님께서 날 이끄시며 주가 항상 함께 하시네. 주의 사랑 안에 믿음으로 순종해 예배드리리. 영원히. 주님, 그렇습니다. 주님, 우리를 향한 사랑과 우리를 향한 약속은 영원함을 믿습니다. 그리고 우리의 믿음은 흔들릴 때도 있지만, 주님과 멀어질 때도 있지만, 주님은 산 같아가지고 우리와 함께 계심을 믿습니다. 그리고 그 자리에 여전히 계심을 믿습니다. 같이 주여 한번 외치고 기도하십시다. 시작. 주여. 하나님 아버지, 한 주간도 저희들을 보살펴 주심을 감사드립니다. 이번 주일도 하나님께 예배드리게 해주심을 감사드립니다. 지난주도 하나님의 자녀답지 않게 살지 못한 것들이 있었습니다. 용서해 주십시오. 이렇게 주님의 영광교회 KYM에 모여서 함께 신앙생활하게 해주심을 감사드립니다. 우리 KYM이 더욱 은혜가 넘치고 재미있는 공동체가 되게 해주시고 부흥하게 해주시옵소서. KYM을 위해 수고하시는 목사님, 사모님, 선생님들에게 힘을 더해 주시고 우리가 함께 더 좋은 KYM을 만들어 나갈 수 있게 해 주시옵소서. 하나님, 코로나로 인해 힘들어하는 사람들이 있습니다. 속히 치료제가 나와 평범하지만 감사했던 일상적인 생활로 돌아가게 도와주시옵소서.
말씀을 듣습니다. 말씀 전하시는 목사님께 능력을 더해주시고 우리들이 말씀을 잘 듣고 말씀대로 행할 수 있는 우리 KYM 되게 해 주시옵소서. 이 예배가 은혜가 충만하게 해주시고 이 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. KYM 소식을 알려드립니다. 오늘 예배 후 각 셀별로 온라인 셀 모임을 갖습니다. 모두 셀 모임에서 함께 교제 나누시기 바랍니다. 선생님들은 셀 모임에 참석한 학생들의 명단을 제출해 주시기 바랍니다. 매주 금요일 예배 후 즐거운 2부 순서가 있습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 다음 주 대표 기도는 이호상 선생님, 헌금 기도는 제프리 형제님입니다. 이 시간 함관호 목사님께서 미워하고 싶은 사람까지 사랑하기 라는 제목으로 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 네, 우리는 캔슬 시리즈 계속하고 있는데요. 지금 오늘 네 번째 시간이죠. 오늘 네 번째 시간은 로마서 12장 17절로 21절의 말씀을 중심으로 미워하고 싶은 사람까지 사랑하기라는 제목으로 오늘 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 영어로는 Love the people you want to hate 이죠. 자, 말씀 로마서 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할 수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아멘. 예, 우리는 이 cancelled, 거부라는 시리즈를 통해서 소셜 미디어에 대해서 이야기한 적이 있습니다. 여러분 혹시 온라인에서 유명한 사람들을 팔로우하고 계신가요? 누구를 팔로우하고 계십니까? 혹시 여러분이 싫어하는 유명한 사람이 혹시 있나요? 나랑 직접적인 관계는 없지만 괜히 싫은 사람이 있잖아요. 혹시 여러분들 주변에 여러분들을 좀 주눅들게 하기 때문에 좀 무서워서 그래서 내가 억지로 따라가는 그런 사람이 혹시 있지 않습니까? 여러분이 좋아하는 사람은 누굽니까? 연예인 중에. 어떤 사람은 BTS? 또 누가 있나 잘 모르겠네요. 아니면 또 싫어하는 사람 있나요? 얼마 전에 우리가 선거했었잖아요. 공화당, 민주당, 네, 이런 사람들. 사람들이 유명인에 대해서 강한 의견을 갖는 경향이 있다는 건 더 많은 증거가 필요한 경우에는 유명인의 소셜미디어에 게시물의 댓글 섹션을 확인만 하면 되죠. 그 댓글을 살펴보면 정말 엄청난 이야기들이 때로는 보이기도 합니다. 팬들의 댓글과 함께 거의 항상 농담이나 욕설, 논쟁, 증오 이런 것들을 볼 수가 있죠. 요즘 온라인을 매주 보면 매주 이번 주에 나쁜 사람들 혹은 미워하고 싶은 사람들이 있는 것 같이 보입니다. 유명한 연예인이나 정치인 또는 내가 속해 있는 그룹에 도움이 안 되는 사람들을 우리 모두가 싫어하는 것을 은근히 즐기죠. 어떤 사람들은 뒤에서 뒷담화하는 거, 백바이트 하는 거 아주 좋아하는 사람도 있습니다. 예, 이 시리즈의 첫 번째 주에 언급했듯이 소셜미디어는 취소 문화, 거부 문화, cancelled라는 현상을 가져왔습니다. 사람들은 재미로 온라인의 그 불화를 즐기죠. 사람들은 해시태그, 샵하고 땡땡땡 해가지고 해시태그 하는 것처럼 해시태그로 연예인이나 내가 좋아하는 사람 등 유명한 사람들의 인스타나 페북에 활력을 불어넣기도 합니다. 또 어떤 사람들은 소셜미디어를 사용해서 자기 만족을 위해서 상대편을 웃음거리로 만들거나 또 앙심을 품고 복수를 위해서 상대방을 부끄럽게 하거나 또 상처를 입히기도 합니다.
그리고 정당한 이유를 들어서 그들을 우리가 이 시리즈에서 이야기하는 것처럼 캔슬, 거부합니다. 그래서 오늘은요, 내가 누군가를 거부해야 하는, 캔슬해야 하는 정말 적합한 이유, 합법적인 이유가 있을 때 우리가 어떻게 해야 되는지에 대해서 이야기를 나누기를 원합니다. 예, 온라인이든 가족이든 친구의 모임이든 우리가 싫어하는 사람들은 어디에나 있죠. 없는 곳이 없습니다. 항상 어디에 가면 정말 싫은 사람이 꼭 한 사람은 있죠. 누군가가 우리에게 상처를 주면 우리는 그 사람을 거부하고 싶어지죠. 그런 유혹이 너무나 많습니다. 그들을 미워하는 것은 너무나 자연스럽고요. 또 당연하게 느껴집니다. 그 사람들에 대해서 나쁘게 이야기하고 싶어지죠. 좋은 건 하나도 없는 것처럼 느껴집니다. 그리고 나에게 좀 힘들게 했거나 나에게 나쁘게 한 사람을 향해서 우리가 복수하고 싶어집니다. 리벤지 하고 싶어지죠. 참 마음이 복잡하죠. 우리가 상처를 입으면 물론 우리는 우리 자신을 고수하고 사람들이 그들의 행동에 대해서 책임을 지게 하고 싶어 합니다. 잘못한 부분에 대해서. 넌 이거 잘못했으니까 이런 책임을 져야 돼. 그거 네가 잘못한 거잖아. 막 이렇게 하고 싶죠. 하지만 하나님은 우리가 복수를 하기보다는 용서하고 은혜를 보이라고 우리에게 말씀을 하십니다. 그렇다면 책임감과 은혜와 용서의 균형을 어떻게 맞춰야 될까요? 누군가를 용서한다는 것은 상처받은 적이 없는 척하는 것을 의미하는 건가요? 우리는 언제 정의를 구해야 하고 언제 내 무거운 마음을 내려놓아야 할까요? 지난주에 우리는 주로 사울에 초점을 맞춘 다윗과 사울 왕의 이야기를 함께 보았습니다. 그런데 이번 주에는 같은 이야기지만 다윗의 초점에 맞춰서 이야기를 좀 하려고 합니다. 사울은 이스라엘의 왕이었지만 다윗은 하나님에 의해서 사울 다음 왕으로 선택이 되었죠. 사울은 처음에는 다윗을 너무 좋아했지만 결국 다윗을 엄청나게 부러워했고 그 시기심 때문에 사울은 다윗을 죽이기로 합니다. 심지어 사울은 다윗을 추적하고 죽이기 위해서 군인들까지 모으죠. 다윗이 사울을 미워할 타당한 이유가 있죠? 여러분 생각에는 어떠세요? 그 의견에는 우리가 다 동의할 수 있을 겁니다. 나를 죽이려고 하는 사람 당연히 미워할 수 있죠. 너무나 당연한 거 아닌가요? 다윗이 복수를 원하는 것은 정말로 당연한 것이었을 겁니다. 그런데 복수하는 대신에 일어난 일이 오늘 성경에 기록되어 있는데요. 사무엘상 24장 1절로 7절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3,000명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈새 길가 양의 우리에 이른즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라. 다윗이 그의 사람들이 그 굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 네 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그 날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 겉옷 자락을 가만히 베니라. 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 네, 우리 여기서 두 가지의 좀 재미있는 것을 볼 수 있는데요. 첫 번째는 사울 왕이 갑자기 배가 아파서 동굴에 들어가는 장면이 나오죠. 쉽게 이야기하면 화장실을 사용하는 문제입니다. 참 재미있죠? 성경에 참 별거 다 나오죠. 두 번째는 다윗이 그 동굴에서 자기 사람들하고 있는데 사울 왕이 혼자 들어오는 거예요. 화장실을 사용하려고. 화장실이 아닌데 이제 응하하려고 왔죠. 그런데 다윗은 그 사울을 죽이지 않았을 뿐만 아니라 사울 왕을 다치게도 하지 않았습니다. 다윗은 그 증거로 사울의 겉옷자락을 조금 잘랐습니다.
하지만 그것에 대해서 후회하는 것이 성경에 나오죠. 그리고 사울이 아무것도 모르게 평화롭게 그 자리를 떠나갈 수 있도록 그냥 내버려 두었습니다. 다윗은 복수할 수 있는 기회를 얻었을 때 복수를 하는 대신에 사울을 놓아주기로 결정을 합니다. 이 순간 다윗은 그의 행동에도 불구하고 사울을 사랑하기로 결정했습니다. 그렇다고 다윗이 갑자기 사울을 좋아했다거나 가장 친구가 되고 싶어 했다는 그런 의미는 아닙니다. 다윗은 복수 대신에 사울에게 자비를 베풀어서 증오 대신에 사랑을 나타냈다는 거죠. 지난주에 우리가 언급했듯이 다윗과 사울은 정확하게 화해를 하지는 않았습니다. 그들이 할 수 있는 최선은 바로 서로 떨어져 있겠다고 약속하는 것이었고 그들은 그렇게 했습니다. 남은 생애 동안 그들은 서로 다시 보지 못했습니다. 지난주에 말씀드렸듯이 구약성경의 이야기를 읽을 때 예수님의 말씀을 미리 보고 예수님이 무엇을 말씀하셔야 했는지 알아보는 것이 도움이 됩니다. 그래서 신약성경 보겠는데요. 마태복음 5장 38절로 45절의 말씀 보도록 하겠습니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 십리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라. 아멘. 항상 그랬듯이 예수님은 사랑과 증오에 대해서 세상이 말하는 상식을 뒤집어 놓으시죠. 세상은 사람들에게 자신을 사랑하는 사람들을 나도 사랑하고 나를 미워하는 사람들을 미워하라 라고 말하지만 이게 상식이죠. 그렇게 말하지만 예수님은 우리에게 새로운 것을 시도해보라고 권면하고 있습니다. 바로 우리의 적, 우리의 에너미를 사랑해라 라는 것입니다. 다윗은 예수님이 이 말씀을 하시기 오래전의 사람이지만 다윗은 하나님께서 더 많은 증오로 사울에게 되돌려주는 것을 원치 않으신다는 것을 잘 알고 이해하고 있었습니다. 복수 대신에 사울에게 사랑을 보여주기로 한 다윗의 결정은 우리가 미워하고 싶은 사람들을 사랑하라고 우리에게 말씀하고 도전을 주는 말씀입니다. 우리가 잘 아는 말씀, 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라 라는 말씀에 대해서 이야기하고 싶은데요. 우리가 오해를 하고 있는 부분도 조금 있는 것 같습니다. 예수님이 이 말씀하실 때 그냥 다른 사람들이 나를 어떻게 하든 나를 막 짓밟고 지나가든 어떻게 하든 그냥 두라고 하는 것은 아니죠. 예수님께서는 정말 잔인하고 나쁜 사람들에게 화를 내신 분이십니다. 한 번이 아니고 여러 번이었죠. 그러나 예수님은 결코 복수를 생각하지는 않으셨습니다. 다른 사람들에게 잔인하게 대하거나 또 예수님 자신이 자존심에 상처를 입었기 때문에 갈등을 만들어서 문제를 일으키지는 않으셨습니다. 예수님은요. 여기에 예수님이 오른뺨을 치거든 왼뺨도 돌려대라고 하신 의미가 있다고 생각이 듭니다. 누군가가 여러분을 공격하거나 우리를 상처 입히거나 욕을 할 때 그 분노에 압도당하면 안 됩니다. 나를 당장 막 욕하니까 막 흥분하지 말라는 거죠. 그리고 복수하고 싶은 마음을 가지면 안 됩니다. 복수를 계획하지 마십시오. 그리고 그 상황을 너무 확대 해석하지 마세요. 이 사람이 나한테 뭐라고 한마디 했다고 아이고 이 사람이 이렇게 생각해서 그런 것 같아. 이렇게 생각하지 말라는 거죠. 그리고 생각 없이 아무렇게나 반응하지 말라는 겁니다. 대신에 현명하게 대응하라는 것입니다. 이제 예수님에 대한 비밀을 한번 알려드릴까요? 많은 사람들이 예수님을 친절하고 온화하고 평화를 사랑하는 사람으로만 생각했지만 예수님은 바로 혁명가셨습니다. He was a revolutionary. 혁명가였다는 거예요. 예수님께서는 당시의 종교 지도자와 정치 지도자 모두를 화가 나게 만드신 분입니다.
그들은 모두 예수님이 죽기를 원했죠. 예수님이 없어지기를 원했습니다. 예수님은 그 사람들이 그렇게 생각하는 것을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 그런데 예수님이 다른 뺨을 돌려대라 라고 했을 때, 누가 오른뺨을 치거든 왼뺨도 돌려대라 라고 했을 때, 그것은 우리에게 단지 그것을 그냥 넘어서라고 하신 말씀은 아닙니다. 사랑은요, 모든 상황을 변화시킬 수 있기 때문에 증오 대신에 사랑을 선택하라고 우리에게 말씀하고 있는 거죠. 그럼 지금 우리의 적, 우리의 에너미는 누군가요? 여러분의 적, 여러분의 에너미는 누구입니까? 그들이 나를 해치거나 나를 대하는 방식 때문에 내가 누구를 미워하고 싶어지나요? 복수에 대한 욕구 때문에 누구에게 상처를 입혔거나 또 입히려고 계획하고 있습니까? 그걸 우리가 어떻게 바로잡을 수 있을까요? 미워하고 싶은 사람을 사랑하기 위해서 우리가 좀 전략적으로, 계획적으로 어떻게 선택할 수 있을까요? 누군가가 우리에게 상처를 주었을 때 그 상처를 준 그들을 우리가 거부하는 것, 캔슬하는 것은 너무나 당연한 겁니다. 그런데 세상에서 증오심을 더하지 않고 우리가 사랑을 더한다면 이 세상은요, 점점 더 밝아지고 점점 더 아름다운 세상이 될 것으로 믿습니다. 하나님이 기뻐하시는 세상이 될 줄로 믿습니다. 그것이 힘든 일이고 우리에게 도전적이지만 정말 중요한 이유가 있습니다. 바로 하나님을 위해서 하는 거라는 거죠. 하나님을 위해서 하는 것이 바로 나를 위하는 것입니다. 이 변화는요, 우리가 결정하면, 우리가 결정할 때 시작할 수 있습니다. 내가 마음 먹으면 시작할 수 있습니다. 용서는 우리를 해친 사람을 위해서 하는 것이 아니라고 했습니다. 우리 자신과 하나님을 위해서 하는 것이라는 거죠. 그들이 우리에게 용서를 구했든 구하지 않았든 우리는 우리를 해친 사람들에 대한 원통함을 내려놓을 수 있습니다. 오늘 그 사람을 완전히 용서할 준비가 되지 않았을 수도 있습니다. 하지만 괜찮습니다. 용서는요, 때로는 아주 긴 시간이 필요할지도 모릅니다. 우리는 상처를 입었을 때 내가 해야 할 일에 대해서 많이 이야기했지만 다른 사람들이 항상 상처를 받고 있다는 사실을 우리는 잊으면 안 됩니다. 나도 물론 상처를 받고 있지만 내 옆에 있는 그 사람도 항상 상처를 받는 사람이라는 거죠. 누군가 학교에서 괴롭힘을 당하는 것을 발견하거나 불의, 인종차별, 불평등 이런 것 같이 깊고 체계적인 문제를 탐구하기 시작할 수 있습니다. 좀 우리가 자세히 볼 수 있습니다. 만약 여러분이 오늘 성경에 나오는 왕에게 쫓기는 다윗이라면 누군가가 여러분을 보호해 주기를 원하지 않았을까요? 우리는 다른 사람을 위해서 그렇게 해줄 수 있습니다. 우리가 도와줄 수 있죠. 오늘 우리가 이야기하는 것은 어려운 것입니다. 쉽지 않습니다. 하지만 미움 대신 사랑을 선택하면 그렇게 하려면 많은 도움이 필요할 것입니다. 우리는 예수님께서 말씀하신 것처럼 우리를 해친 사람이나 다른 사람을 해치는 사람을 위해서 기도하는 법을 배워야 합니다. 끊임없이 기도하는 사람을 미워하는 것은 어렵습니다. 마지막으로 지금 가장 미워하고 싶은 사람을 위해 기도해달라고 목사님은 여러분에게 도전을 주고 싶습니다. 내가 미워하는 사람이 있나요? 그 사람을 기억하고 기도하십시오. 복수 대신 사랑을 선택하도록 도와달라고 하나님께 기도하십시오. 우리가 적을, 우리의 에너미를 미워하기로 선택하면 우리의 증오는 더욱 커질 겁니다. 하지만 우리가 하나님의 도움으로 원수를 사랑하기로 선택한다면 그 사랑은 우리의 문화를 성장시키고 또 퍼뜨리고 심지어 변화시킬 수 있을 것입니다. 하지만 쉽지는 않겠죠. 하지만 그만한 가치는 있습니다. 여러분, 예수님께서 말씀하셨고 또 오늘 말씀에서 다윗이 그랬던 것처럼 하나님께서는요, 여러분이 미워하고 싶은 사람들을 사랑하는 것이 어떻게 여러분을 변화시키고 또 세상을 어떻게 변화시키는지 보도록 여러분에게 도전을 주고 계십니다. 미워하고 싶은 사람까지 사랑하십시오. Love the people who want to hate. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 캔슬 이 시리즈 마지막 부분으로 내가 정말 미워하고 싶은 사람까지 사랑하는 것, 정말 이 미션까지 우리에게 허락하시면 감사합니다. 말씀을 통해 배우는 것을 우리가
실천하며 살아가기를 원합니다. 행함이 있는 믿음을 가지기를 소원합니다. 하나님, 내가 미워하는 사람이 있습니까? 그 사람을 위해서 기도하고 그 사람을 사랑할 수 있도록 주님 도와 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 나의 가장 마지막은 주님께서
오늘 온라인으로 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 코로나가 요즘 심해져가지고 교회를 못 가는데 빨리 나을 수 있게 해주시고요. 저희가 드리는 헌금이 좋은 일에 쓰일 수 있게 해주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예, 오늘 예배 잘 들으셨나요? 오늘 말씀에서 배운 것처럼 다윗이 그랬던 것처럼 내가 미워하고 싶은 사람까지 사랑하는 저와 여러분 되어지길 축복합니다. 기도하고 오늘 예배 마치겠습니다. 하나님, 오늘 다윗이 그랬고 말씀에서 계속 우리에게 말씀하시는 것처럼 가르쳐 주시는 것처럼 내 원수까지 사랑하는, 쉽진 않지만 어렵지만 내 원수까지 사랑하는 그러한 사랑을 우리가 하기를 원합니다. 우리에게 힘과 지혜와 용기를 더하여 주시옵소서. 말씀에 따라 살아갈 수 있도록 믿음을 더하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 예배 함께한 모든 영혼들 위해 함께 있을지어다. 아멘. 우리의 믿음의 고백으로 이 세상의 부요함보다 이 세상의 좋은 친구보다 나의 꿈을 이루는 것보다 더 귀한 분 필요한 모든 것을 다 얻고 내가 원한 삶을 사는 것보다 어느 누구에게 사랑보다 귀한 분이 세상의 부요함보다 이 세상의 좋은 친구보다 나의 꿈을 이루는 것보다 더 귀한 분 필요한 모든 것을 다 얻고 내가 원한 삶을 사는 것보다 어느 누구에게 사랑보다 귀한 분 내 영혼 비추시고 내게 생명 주신 주님 주의 사랑 너무 커 나의 맘 들려줄게 주님만 영원히 사랑해 나의 사랑 멈추지 않으니 주님만 영원히 사랑해 나의 사랑 멈추지 않으니 한 번 더 이 세상의 부요함보다 이 세상의 좋은 친구보다 나의 꿈을 이루는 것보다 더 귀한 분 필요한 모든 것을 다 얻고 내가 원한 삶을 사는 것보다 어느 누구에게 사랑보다 귀한 분 내 영혼 비추시고 내게 생명 주신 주님 주의 사랑 너무 커 나의 맘 들려주시 주님만 영원히 사랑해 나의 사랑 멈추지 않으니 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 주님 우리의 고백을 붙들어 주십시오. 붙들소서 주님 나를 놓지 마소서 붙들소서 주님 나를 놓지 마소서 이 세상을 살 때 주님을 신뢰합니다. 붙들소서 주님 나를 놓지 마소서